Good morning, students. I am Bharati, your accountancy teacher. Students, now we are going to revise for first terminal exam portion from chapter 3, 4 and 5. There are 3 chapters are very important and easy chapters. Why I am telling now, most of the 5 mark questions covered in this above 3 chapters. So, students, we can start the class. Listen carefully from starting to till the end. Now, let us see the revision for 5 mark questions from these 3 chapters 3, 4 and 5. First, we can see the revision questions. Chapter 3. Title of the chapter is Accounts of Partnership Firm. There is fundamentals, the basic concept. Question number 1. I will read the question. Write up the capital and current account of the partners Kannagi and Vasugi from the following details. Actually, in this method is fixed capital method. Fixed capital methodல நம்ம என்ன பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா capital account prepare பண்ண சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? Actually, fixed capital, what do you mean fixed capital method? Under this method, 2 accounts are maintained for each partners. Capital account and current account. One is capital and another one is partners current account. The transactions relating to initial capital introduced, additional capital introduced and capital permanently withdrawn or entered in the capital account, and all other transactions are recorded in the current account. What in the current account? In the current account, the transactions relating to drawings, interest on drawings, interest on capital, interest on drawings, salary, share of profit or losses, etc. are recorded. Hence, the balance in the current accounts charged every year. So, generally, when fixed capital method is adopted by a firm, current accounts are opened for each partner apart from the capital account of each partner. When fluctuating capital method is followed, all the adjustments regarding additional capital introduced, share of profit, interest on capital, interest on drawings, etc. are done in the capital account. So, in this question, you have to prepare the fixed capital method. நம்ம என்ன பண்ண சொல்லிருக்காங்க? Following, with the help of the following details, prepare the fixed capital method. There are 2 accounts you have to prepare. One is capital partners, individual partners or capital account. Then another one account is current account. Another one account is current account. First, I will read the question. Capital on 1/4/2018, Kannagi 1 lakh, Vasigi 60,000. This is a opening capital. Then current account on 1/4/2018, 3,000 debit sale, 2,000 CR credit sale enter பண்ணோம். Drawings during 2018 to 19, Kannagi 8,000, Vasigi 5,000. Interest on capital 5,000, Kannagi, for Vasigi 3,000. Then interest on drawings 240, Kannagi, 150, Vasigi. Then share of profit 2018 to 19, 12,000 for Kannagi, then 10,000 rupees for 10,000 Vasigi. Then partner's salary. Only one partner's salary value is given. Then Kannagi, Vasigi is not given in the salary. 4,000. Kannagi's salary 4,000. Okay. First step, you have to prepare the capital account. Open the 8 columns. You have to open 8 columns. Left hand side 4 column and another 4 column is right hand side. First one, date, particulars. You should write the partner's name, Kannagi and Vasigi. Then credit side, date, particulars, Kannagi and Vasigi. Left hand side, you have to mention DR, debit side, debit aspect நம்ம enter பண்றது. Then right hand side, you have to mention CR. Okay. See the question. Capital on 1/4/2018. There are 2 partners here, namely Kannagi and Vasigi. The both partners are opening capital 1 lakh
கண்ணகிக்கும் வாசிக்கு 60,000 இருக்கு பாருங்கள். ஸோ கிரெடிட் சைட் வில் கம் டு த கிரெடிட் சைட் டு பேலன்ஸ் brought down. This is ஓப்பனிங் பேலன்ஸ். கண்ணகி 1 lakh, then வாசிகி 60,000. That's all. We'll compare to debit and credit side. No value is given in the debit side of the both partners column. So the highest value will be shown in the credit side of the partners capital account. 1 lakh கண்ணகிக்கும் வாசிக்கு 60,000 இருக்குது. The same value represent for டெபிட் சைடில் கூடிய கண்ணகி அண்ட் வாசிகியோடைய காலத்தை நம்ம என்டர் பண்ணிக்கிறோம். இது அப்படியே கொண்டு நம்ம மேலே கொண்டு போய் காமிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அட் த எண்ட் ஆஃப் த மந்த் 2019 March 31st பார்த்தீங்கன்னா டு பேலன்ஸ் கேரி டவுன் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ இஸ் நோன் அஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் 1 lakh கண்ணகிக்கும் வாசிக்கு 60,000 காமிக்கிறோம். ஓகேங்களா. தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் கரண்ட் அக்கௌண்ட். ஸோ கான்செப்டில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா when fixed capital method வந்து பார்த்தீங்கன்னா adopt by a firm, current accounts are open for each partner apart from the capital account of each partner அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறது கரண்ட் அக்கௌண்ட். ஸோ இண்டிவிஜுவல் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டு தென் கரண்ட் அக்கௌண்ட். வாட் யூ மீன் கரண்ட் அக்கௌண்ட்? இந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட் த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ரிலேட்டிங் டு drawings, interest on capital, interest on drawings, salary, share of profit or loss, etc. okay, are recorded in the current accounts. The charges current accounts actually change every year. இப்போ current account பாருங்கள், the same you have to open 4 column in totally 8 columns you have to open it. Debit side 4 column and another 4 column mention the credit side. Current account la paranga will come to the debit side first. Question la see the question current account on 1/4/2018 கொடுத்துருக்காங்க. டிஆர் சிஆர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. 3000 டிஆர் கொடுத்துருக்க நம்ம டெபிட் சைட்லையும் தென் சிஆர் கொடுத்துருக்காங்க. கண்ணகிக்கு வந்து இங்கே 3000 கொடுத்துருக்காங்க டெபிட் சைடில், வாசிக்கு கிடையாது. கிரெடிட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பை பேலன்ஸ் brought down, கண்ணகிக்கு இல்லை நோ வேல்யூ, பட் வாசிக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா 2000 கொடுத்துருக்காங்க. தென் நெக்ஸ்ட் வாட் ஆர் த ஃபார்மட் ஆஃப் கரண்ட் அக்கௌண்ட்? கிரெடிட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பை இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல், பை சேலரி, பை ஷேரிங் ஆஃப் ப்ராஃபிட். இந்த டெபிட் சைடில் ட்ராயிங், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் நமக்கு ஃபார்மட்டில் ஆஸ் யூஷுவல் இருக்குது. ஸோ ஐ ஹோப் தட் யூ கேன் தரவ் த ஃபார்மட். ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கிரெடிட் சைடு வாங்க. we will come to the credit side first. by interest on capital 5000 கண்ணகிக்கும் வாசிக்கு 3000 இருக்குது. தென் சேலரி பார்த்தீங்கன்னா 4000 கண்ணகிக்கு இருக்குது. நோ சேலரி வந்து நமக்கு வாசிக்கு கொடுக்கல. ஸோ ஒன்லி ஒன் பார்ட்னர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் நமக்கு சேலரி கொடுத்துருக்காங்க. தென் ஷேரிங் ஆஃப் ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா 12,000 கண்ணகிக்கும் வாசிக்கு 10,000 இருக்குது. தென் வில் கம் டு த டெபிட் சைட். டூ ட்ராயிங்ஸ் 8,000 கண்ணகிக்கு, வாசிக்கு 5,000. தென் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் 240 கண்ணகிக்கும் 150 வாசிக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, வில் கம்பேர் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைட். கிரெடிட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் வேல்யூ நமக்கு ஷோனாக இருக்குது. கண்ணகி அக்கௌண்ட்டில் 21,000, வாசிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 15,000 இருக்குது. ஆனால் பட் டெபிட் சைடில் கண்ணகி அக்கௌண்ட்டில் 8 + 3,000 11,240 தான் இருக்குது. பட் வாசிக்கு ஜஸ்ட்டு 5,150 தான் இருக்குது. அப்போ நமக்கு ஹையஸ்ட் வேல்யூ கிரெடிட் சைடில் ஷோனாக இருக்குது. த சேம் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் போத் சைட் ஃபார் த போத் பார்ட்னர்ஸ் அக்கௌண்ட். ஓகே, இப்போ கண்ணகிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் சைட் வேல்யூ 21,000, டெபிட் சைடில் கண்ணகியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 11,240. ஸோ த லோயஸ்ட் வேல்யூ டிடெக்ட் ஃப்ரம் த ஹையஸ்ட் வேல்யூ 21,000 minus 11,240. we get 9,760 கண்ணகி அக்கௌண்ட்டில். தென் வாசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் சைடில் 15,000 இருக்குது, டெபிட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5,150 தான் இருக்குது. ஸோ சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா ரிமைனிங் வேல்யூ we get 9,850. So in this value is known as the difference value. This is a closing value, பேலன்சிங் ஃபிகர்னு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த க்ளோசிங் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் மந்தோட பிகினிங் வேல்யூவை நம்ம ஆப்போசிட் எடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஸோ பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் இங்கே 2 இருக்குது இல்லைங்களா. தென் கிரெடிட் சைடில் வரும்போது பை பேலன்ஸ் brought down கண்ணகிக்கு 9,760யும் தென் வாசிகி அக்கௌண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9,850 நம்ம காமிக்கிறோம். ஸோ அந்த மந்தோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ் நெக்ஸ்ட் மந்தோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக நம்ம எடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி காமிக்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஏ ஃபிக்ஸட் கேபிட்டல் மெத்தட். Then next we'll come to the next question, chapter 4. Title of the chapter is Goodwill
in partnership accounts. See the question number 10. In this question is capitalization of super profit method. So I will read the question. Find out the value of goodwill by capitalizing super profits. First one, normal rate of return 10%. Then second one, profit for the last 4 years are rupees 30,000, rupees 40,000, rupees 50,000 and rupees 45,000. Then third one, a non-recurring items, that is a non-recurring income of rupees 3,000 is included in the above mentioned profit of rupees 30,000. Then average capital employed is rupees 3 lakhs. So in this method is capitalization of super profit method. Generally in this question you have to prepare 4 formula. Find out the 4 steps. First one step is find the average profit. What are the formula of average profit? What are the formula of average profit? Total profit divided by number of years. Then second point la parunga, profit for the last 4 years value kuduthirukanga illaya. So add 1 by 1 all the 4 years value divided by 4. So first year 30,000 plus second year 40,000 plus third year 50,000 plus fourth year 45,000. இங்க minus 3,000 குடுத்துருக்காங்க பாருங்க. Point 3 ல பாருங்க, a non-recurring income of rupees 3,000 is included in the above mentioned profit of rupees 30,000. இது நான் ரெக்வயரிங் இன்கம் இது, அதனால் நம்ம இதை மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா டிவைட் பை 4 இயர்ஸ்னால 4ஆல் நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம். டோட்டல் ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா 1,65,000. அதில் 3,000 மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா 1,62,000 டிவைடட் பை 4. 1,62,000 divided by 4 we get rupees 40,500. In this value is known as average profit. Then second step, normal profit. You have to find out the normal profit value. What are the formula of normal profit? Capital employed into normal rate of returns. So இந்த ரெண்டு வேல்யூமே நம்ம questions already கொடுத்துருக்காங்க. 2 values already given in the question. See the question. Normal rate of return first pointல இருக்க பாருங்க 10% இருக்கு. Then last pointல average capital employed is rupees 3 lakh இருக்கு பாருங்க. So capital employed 3 lakh into normal rate of return 10%. 10%, that is 10 by 100, that is 10 by 100. So 3 lakh into 10 by 100 we get rupees 30,000. So 30,000 is known as normal profit value. Then third step, have to find out the super profit. What are the formula of super profit? Average profit minus normal profit. Average profit means first step பாருங்க. Then normal profit means second one. ஓகே, ரெண்டு வேல்யூ நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம். ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா 40,500 இருக்குது. தென் மைனஸ் நார்மல் ப்ராஃபிட் 30,000 இருக்குது. 40,500 minus 30,000 we get remaining value rupees 10,500. Rupees 10,500 is known as the super profit value. Then finally calculation of goodwill. ஸோ குட்வில் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். எந்த மெத்தடில் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கேபிட்டலைசேஷன் மெத்தடில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், சூப்பர் ப்ராஃபிட் மெத்தட் குட்வில்ல நம்ம சூப்பர் ப்ராஃபிட் கேபிட்டலைசேஷன் ஆஃப் சூப்பர் ப்ராஃபிட் மெத்தடில் நம்ம கேல்குலேஷன் குட்வில்லோட வேல்யூவை நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா. அதை ஃபைனலி லாஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா குட்வில். வாட் ஆர் த ஃபார்முலா ஆஃப் குட்வில்? சூப்பர் ப்ராஃபிட் divided by normal rate of return multiplied by 100. ஸோ சூப்பர் ப்ராஃபிட் நமக்கு எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள், rupees 10,500 இருக்குது. டிவைடட் பை நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் வந்து 10%. அப்போ தட் இஸ் 10 by 100. இப்போது 10,500 divided by 10% means that is 10 by 100 இல்லையா, இன்ட்டு ஆல்ரெடி நமக்கு ஃபார்முலாவிலே 100 இருக்குது. இப்போது 10,500 divided by இது நம்ம ரெசிப்ரோக்கல் அந்த 100 கேன்சல் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். கேன்சல் ஆச்சு இங்கே 1 இருக்குதா அர்த்தம். நம்ம ரெசிப்ரோக்கலில் போகும்போது 0 கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் 10,500 divided by 10 into 100 வரும். இந்த 100லேருந்து நமக்கு 20 கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ வி கெட் ரிமைனிங் 1,05,000 நமக்கு ரிமைனிங் கிடைக்குது. ஸோ இன் திஸ் வேல்யூ இஸ் நோன் அஸ் குட்வில் வேல்யூ. இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இது. ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் இல்லாத கொஷின் பேப்பரே கிடையாது. ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியான கொஷினு கூட இது. தென் another one method, question number 11, capitalization method. Capitalization method. So how many methods are there அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the types of
குட்வில் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது, இதில் எத்தனை டைப் ஆஃப் குட்வில் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மெத்தடு. தென் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா first one simple average method, then second one weighted average profit method, third one purchase of super profit method, then fourth one annuity method, fifth one capitalization of super profit method, then finally sixth one capitalization method. So in these questions capitalization method, the following informations find out the value of goodwill by capitalization method. The first one average profit rupees 20,000, then second one normal rate of return 10%, then third one tangible assets of the firm rupees 2,20,000, then fourth one liabilities of the firm rupees 70,000. The first one method is steps is find out the average profit, actually capitalized value of the business கண்டுபிடி சொல்கிறாங்க. What are the formula of capitalization value of the business அப்படின்னா average profit divided by normal rate of return into 100. average profit நமக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. average profit 20,000 divided by normal rate of return 10%, so 10 into 100 we get rupees 2 lakh. in this value is known as capitalized value of the business. then second step பார்த்தீங்கன்னா capital employed find out பண்ணணும். what are the formula of capital employed? fixed assets. so what do you mean fixed assets? the excluding goodwill தவிர மற்ற எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்கிறோம், fixed assets சொல்கிறோம். ப்ளஸ் current assets minus current liabilities அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா. then capital employed tangible assets of the firm. goodwill is the one of the tangible assets இல்லையா. so tangible assets of the firm minus liabilities of the firm. tangible assets net tangible நமக்கு எவ்வளோ இருக்குது, 2,20,000 இருக்குது. தென் liabilities எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள், 70,000 இருக்குது. ஸோ we get மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ரிமைனிங் நமக்கு 1,50,000 கிடைக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ஏ நெட் tangible assetsோட வேல்யூ. தென் ஃபோர்த் ஒன் ஸ்டெப்பு calculation of goodwill. what are the formula of goodwill in the capitalization method அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மெத்தடுக்கும் ஃபார்முலா வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த சேம் ஃபார்முலாவே நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியாது. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மெத்தட் நம்ம பார்த்தது வந்து கேபிட்டலைசேஷன் ஆஃப் சூப்பர் ப்ராஃபிட் மெத்தட் பார்த்தோம். அதில் குட்விலோட ஃபார்முலா என்னென்னா சூப்பர் ப்ராஃபிட் டிவைட் பை நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் இன்ட்டு 100 பார்த்தோம். பட் இன் திஸ் மெத்தட் கேபிட்டலைசேஷன் மெத்தடில் டோட்டல் கேபிட்டலைஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் த ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மைனஸ் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட். திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா ஆஃப் த கேபிட்டலைசேஷன் மெத்தட். ஓகே, குட்விலோட ஃபார்முலா இதில் டோட்டல் கேபிட்டலைஸ்டு வேல்யூ ஆஃப் த ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் நம்ம எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், 2 lakh இருக்குது. தென் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் நமக்கு எவ்வளோ வந்திருக்குது, 1,50,000. ஸோ வி கெட் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா ரிமைனிங் 1,50,000 rupees. 1,50,000 is the goodwill of the goodwill value of the firm. Then question number, the next chapter, chapter 5, title of the chapter is admission of a partner. Admission of a partner. We can see the question number 5. Sorry, we can see the question number 25. Question number 25. Look at the book, students. It's already work out the answer. Look at the book, see the question number 25, students. First, in this problem, you have to prepare 3 accounts. First one is revaluation account, then second one capital account, then finally prepare the balance sheet. Know the financial position of the partnership firm. Okay, the first step, revaluation account. ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, பேலன்ஸ் ஷீட்டோட வேல்யூ நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்டோட வேல்யூ நமக்கு ஓல்டாக எடுத்துக்கிறோம். தென் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறது நமக்கு நியூவாக எடுத்துக்கிறோம். வில் கம்பேர் டு ஓல்டு அண்ட் நியூவு. இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அது ப்ளஸ்ஸு ப்ராஃபிட் ஐட்டமாகவும், டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அது நம்ம லாஸ் ஐட்டமாகவும் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ ரீவேல்யூட் பண்ணும்போது நம்ம அசட்ஸோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா இல்லை டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கான்னு பார்க்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட். இங்கே பாருங்கள், கேபிட்டல் லைபிலிட்டி சைடில் வந்து நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் ரிசர்வ் கொடுத்துருக்காங்க, ஒர்க்ஸ்மேன் காம்பன்சேஷன் ஃபண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த வேல்யூ லைபிலிட்டி சைடில் வந்துச்சுன்னா அது ப்ராஃபிட்டாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். வாட் ஆர் த ஜேர்னல் என்ட்ரி ஆஃப் த ப்ராஃபிட் ஐட்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் டெட்டார், ஒர்க்ஸ்மேன் காம்பன்சேஷன் ஃபண்ட் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். அப்போ இது கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் நமக்கு வந்துடும். தென் அசட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டோ இல்லை குட்வில்லோ நம்ம கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு என்ட்ரி போடணும். பட் இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து நமக்கு அந்த வேல்யூ கொடுக்கல. ஒன்லி லைபிலிட்டி சைடில் மட்டும்தான் ஜென்ரல் ரிசர்வ் அண்ட் ஒர்க்ஸ்மேன் காம்பன்சேஷன் ஃபண்டோட வேல்யூ நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. Then they decided to admit Sukumar into partnership for 1/4 share in the profits on the following terms. Question read பாருங்கப்பா students, look at the book, see the question number 25. Then adjustment la பாருங்க, first point
Sukumar has to bring in rupees 30,000 as capital. His share of goodwill is valued at rupees 5,000. He could not bring cash towards goodwill. இப்போ சுகுமார் வந்து ஏற்கனவே ஆல்ரெடி நமக்கு டூ பார்ட்னர்ஸ் இஸ் ஹியர், சுந்தர் அண்ட் சுரேஷ். ஸோ தீஸ் டூ பார்ட்னர்ஸ் ஆர் ஓல்டு பார்ட்னர். த இன்கமிங் பார்ட்னர் நேம் இஸ் சுகுமார். இவர் நியூலி நமக்கு என்ன பண்ணுறாருன்னா ஜாயின் பண்ணுறாரு நம்ம ஃபார்மில். அவர் வரும்போது நமக்கு எவ்வளோ கேபிட்டல் எடுத்துகிட்டு வர்றாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா rupees 30,000. ஸோ ஹி ஷேர் ஆஃப் குட்வில், அவர் வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிஃபோர் அவர் அட்மிஷன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், குட்வில்லோட வேல்யூவை நம்ம ஷேர் பண்ணுறோம். குட்வில் மீன்ஸ் ப்ராஃபிட்னு அர்த்தம். ஹி ஷேர் ஆஃப் குட்வில் இஸ் வேல்யூட் அட் rupees 5,000. ஸோ ஹி குட் நாட் பிரிங் கேஷ் டுவர்ட்ஸ் குட்வில். ஸோ தட் த ஸ்டாக், இப்போ நம்ம குட்வில் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் வந்துடும். அப்போ நமக்கு ரீவேலேஷன் அக்கௌண்ட்டில் வராது. ரீவேலேஷன் அக்கௌண்ட் மெயினாக நமக்கு எதை ரீவேலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் வேல்யூ ஒன்லி. அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் வேல்யூ ஒன்லி ரீவேல்யூட் பண்ணுறோம். தென் செகண்ட் ஒன் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா தட் த ஸ்டாக் பி வேல்யூட் அட் rupees 20,000. இப்போ நமக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது. நான் என்ன சொன்னேன், நியூன்னு சொன்னேன். பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்குது ஓல்டுன்னு சொல்கிறேன். ரெண்டுமே நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம். ஓல்டில் பார்த்தீங்கன்னா அது பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து ஸ்டாக் 25,000 இருக்குது. இப்போ அட் ப்ரெசென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20,000 இருக்குது. அப்போ நமக்கு டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு. இப்போ டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நமக்கு என்னது, லாஸ்ன்னு அர்த்தம். ஸோ வாட் ஆர் லாஸ் ஐட்டமாக இருந்துச்சுன்னா என்ட்ரி, ஜேர்னல் என்ட்ரி என்ன, வாட் ஆர் த ஜேர்னல் என்ட்ரி ஆஃப் லாஸ் ஐட்டம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரீவேலேஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஸ்டாக் அக்கௌண்ட். ஸோ ரீவேலேஷன் அக்கௌண்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறதில்ல. தட் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட். ரிமைனிங் என்ட்ரி டு ஸ்டாக் அக்கௌண்ட். டெபிட் சைடில் பாருங்கள் எவ்வளோ காமிச்சிருக்கோம், 5,000 இருக்குது. தென் தேர்ட் ஸ்டெப் தட் த ஃபர்னிச்சர் பி டிப்ரிஷியேட்டட் பை rupees 2,000. ஸோ ஃபர்னிச்சர் நமக்கு தேய்மானம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஆல்ரெடி நமக்கு ஃபர்னிச்சர் இப்போ டிப்ரிஷியேட் ஆகிருக்குன்னா அதனுடைய காஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிக்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ ஜேர்னல் என்ட்ரி ரீவேலேஷன் வில் பி ஷோன் இன் எ டெபிட் ஆஸ்பெக்ட், தென் furniture will be shown in a credit aspect. Revaluation account is kept in a mind to furniture account. ஸோ நெட் பே எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள், பேலன்ஸ் ஷீட்டில் 13,000 இருக்குது. இப்போ நமக்கு டிப்ரிஷியேட் பண்ண சொல்கிறாங்க. டிப்ரிஷியேஷன் பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளோ வேல்யூ கிடச்சிருக்கு, 2,000. ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ மட்டும் தான் நம்ம ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட்டில் எடுத்து அப்ளை பண்ணுறோம். தட் த ஃபர்னிச்சர், தென் லாஸ்ட் ஒன், தட் த வேல்யூ ஆஃப் பில்டிங் பி டிப்ரிஷியேட்டட் பை 20%. திஸ் பில்டிங் இஸ் another ஒன் ஆஃப் த அசட்ஸ். பில்டிங்கோட வேல்யூ 40,000 இருக்குது. 20% தேய்மானம் கண்டுபிடி சொல்கிறாங்க. 40,000 into 20/100 we get rupees 8,000. ஸோ பில்டிங் நமக்கு டிக்ரீஸ் ஆகிருக்குது. இது லாஸ் ஐட்டம். ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பில்டிங் அக்கௌண்ட். ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் நம்ம லெட்ஜர் ஓப்பன் பண்ணுறது. தட் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் பை பில்டிங் அக்கௌண்ட் 8,000. ஓகே, இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம். என்ன கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைடு நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம். the net reserves will be shown in a debit side of the revaluation account இருந்துச்சுன்னா அது ப்ராஃபிட்டாக கன்சிடர் பண்ணுறோம். சப்போஸ் இன் கேஸ் கிரெடிட் சைடில் டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ வந்துச்சுன்னா அது நம்ம லாஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இன் திஸ் ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் வந்து நமக்கு எங்கே டிக்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னா கிரெடிட் சைடில் தான். ஸோ டெபிட் சைடில் வந்து 15,000 இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் சைடில் நோ வேல்யூ. த சேம் வேல்யூ, the 15,000 is the highest value. The same value represent for both side. 15,000 டெபிட் சைடில் கிரெடிட் சைடில் 15,000 கொடுத்துருக்கோம். இந்த 15,000 நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஓல்டு பார்ட்னருக்கு நம்ம ஷேர் பண்ணி கொடுக்குறோம் ஓல்டு ரேஷியோவில். ஓகேங்களா, கிடச்சி நமக்கு இது வந்து நம்ம கிரெடிட் சைடில் வந்து நம்ம லாஸ்ன்னு சொல்கிறோம். லாஸ் ஆன் ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட். இந்த லாஸ் ஆன் ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் இமீடியட்டாக நம்ம பார்ட்னர்ஸ் ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் நேம் வந்து சுந்தர், தென் சுரேஷ். ஸோ சுந்தருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 15,000 இன்ட்டு அவனோட ரேஷியோ 3:2. ரெண்டு பேரோட ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா 3:2. இந்த ரேஷியோவை ஷேராக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். 3 + 2 5. ஸோ 3/5 2/5. இப்போ 15,000 இன்ட்டு 3/5 சுந்தருக்கும், 15,000 இன்ட்டு 2/5 சுரேஷ்க்கும். அப்போ 15,000 into 3/5 சுந்தருக்கு பார்த்தீங்கன்னா we get 9,000. தென் சுரேஷ்க்கு 6,000. டோட்டலி 15,000. த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். நம்ம லைபிலிட்டி சைடில் பாருங்கள் ஆல்ரெடி ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கொடுத்துருக்காங்க. டெபிட் சைடில் பாருங்கள் you have to open 8 columns. First column particulars, second one, second, third and fourth you should write the partner's name one by one. Then credit side the same item will be entered. So particulars first column, then second one, so Sundar, three partners or name one by one, write it. Okay, debit side, சாரி பேலன்ஸ் ஷீட்டை பாருங்கள். கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா சுந்தர் சுரேஷ்க்கு, திஸ் இஸ் ஓப்பனிங் கேபிட்டல். அப்போது கிரெடிட் சைடில் பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன். சுந்தருக்கு எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் 30,000, சுரேஷ்க்கு 20,000. தென் நெக்ஸ்ட் என்ட்ரியே பாருங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். they decided to admit Sugumar into partnership for 1/4 share in the profit on the following terms கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சுகுமார் எவ்வளோ எடுத்துகிட்டு வர பாருங்கள்,
bring in rupees 30,000. சுகுமார்ன்றது நேம், அப்போ பர்சனல் அக்கௌண்ட்டு. வாட் ஆர் த அக்கௌண்டிங் ரூல் ஆஃப் பர்சனல் அக்கௌண்ட்? ரிசீவர் இஸ் த டெபிட் ஆஸ்பெக்ட், கிவர் இஸ் த கிரெடிட் ஆஸ்பெக்ட். ஸோ நமக்கு என்ன உள்ள ரிசீவ் ஆகுது? கேஷ் ஆர் பேங்க்னு சொல்கிறோம். பட் யார் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க? சுகுமார் கொடுக்குறாரு. ஸோ வாட் ஆர் த ஜேர்னல் என்ட்ரி? கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சுகுமார்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். நம்ம இங்கே ஓப்பன் பண்ணுறது பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ஸ். தட் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட். ரிமைனிங் என்ட்ரி பை பேங்க் அக்கௌண்ட். யாரோட அக்கௌண்ட்டில் காமிக்கிறோம்? சுகுமாரோட அக்கௌண்ட்டில் நம்ம போய்ட்டு 30,000 காமிக்கிறோம். தென் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், ஜென்ரல் ரிசர்வ், தென் ஒர்க்ஸ்மேன் காம்பன்சேஷன் ஃபண்ட் கொடுத்துருக்காங்க லைபிலிட்டி சைடில். இது நமக்கு ப்ராஃபிட் ஐட்டம் லைபிலிட்டி சைடில் வந்துச்சுன்னா, ஜென்ரல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் 10,000 இன்ட்டு 3/5 2/5. அப்போ சுந்தருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜென்ரல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஜேர்னல் என்ட்ரி எப்படி லெட்ஜரில் போஸ்ட் பண்ணுறது? ஸோ விச் அக்கௌண்ட் ஹேவ் டு ஓப்பன் இட்? பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். தட் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் இல்லையா? பை ஜென்ரல் ரிசர்வ். ஸோ 10,000 வந்து நமக்கு 3/5 ஆகும். 2/5 ரேஷியோ பிரகாரம் உங்களுக்கு ஷேராக கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம ஷேர் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா சுந்தருக்கு 6,000, சுரேஷ்க்கு 4,000 நம்ம என்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஜென்ரல் ரிசர்வ் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு ஒர்க்ஸ்மேன் காம்பன்சேஷன் ஃபண்டு. இது நமக்கு லைபிலிட்டி சைடில் வந்து நமக்கு ப்ராஃபிட் ஐட்டம். ஸோ ஒர்க்ஸ்மேன் காம்பன்சேஷன் ஃபண்ட் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். இந்த ஜேர்னல் நமக்கு. ஸோ ஒர்க்ஸ்மேன் காம்பன்சேஷன் ஃபண்ட் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கெப்ட் இன் எ மைனர், ரிமைனிங் என்ட்ரி ஒர்க்ஸ்மேன் காம்பன்சேஷன் ஃபண்ட். ஸோ பை ஒர்க்ஸ்மேன் காம்பன்சேஷன் ஃபண்டு எவ்வளோ இருக்குது? 15,000 இருக்குது. ரேஷியோ எவ்வளோ இருக்குது? 3:2. ரேஷியோ ஷேராக கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா டோட்டலாக 3/5 2/5 நமக்கு கிடைக்கும். 5 ஷேர்ஸு. அப்போ 3/5 2/5. 5ல் 3 பார்ட் வந்து சுகுமார் இருக்கும், 2 பார்ட் வந்து சுந்தருக்கும், 2 பார்ட் வந்து சுரேஷ்க்கும் நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ண போகிறோம். அப்படி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது 15,000 இன்ட்டு 3/5 we get 9,000. தென் 15,000 இன்ட்டு 2/5 we get 6,000 இந்த சுரேஷ்க்கு அக்கௌண்ட்டில் நம்ம என்டர் பண்ணியிருக்கோம். தென் நம்ம ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணோம் இல்லைங்களா? ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் வந்து நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு? நமக்கு லாஸ் கிடச்சிருக்கு. ஸோ லாஸ் அப்படின்னா வாட் ஆர் த ஜேர்னல் என்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட். ஸோ ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் டு ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ 9,000 சுந்தருக்கும் சுரேஷ்க்கு 6,000 காமிச்சிருக்கோம் நமக்கு. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? கம்பேர் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இங்கே ஏற்கனவே நமக்கு வந்து ஷேர் ஆஃப் குட்வில்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன். ஷேர் ஆஃப் குட்வில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? நமக்கு 5,000 கொடுத்துருக்காங்க. ஷேர் ஆஃப் குட்வில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 5,000 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த 5,000 யாரோட அக்கௌண்ட்டில் நம்ம காமிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சுந்தரோட அக்கௌண்ட்டில் நம்ம காமிச்சிருக்கோம். இதுதான் ஷேர் ஆஃப் குட்வில். ஸோ வில் கம்பேர் டு டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைட். கிரெடிட் சைடு இஸ் த ஹையஸ்ட் வேல்யூ, பட் டெபிட் சைடு இஸ் த லோயஸ்ட் வேல்யூ நமக்கு இருக்குது. ஸோ கிரெடிட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா சுந்தர், சுரேஷ் அண்ட் சுகுமார் அக்கௌண்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா சுந்தர் அக்கௌண்ட்டில் 50,000, சுரேஷ் அக்கௌண்ட்டில் 30,000, தென் சுகுமார் அக்கௌண்ட்டில் 30,000. த சேம் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் போத் சைட். ஓகே, இப்போ நமக்கு டெபிட் சைடில் கம்மியாக இருக்குன்னு சொன்னேன், கிரெடிட் சைடு ஹையஸ்ட் வேல்யூன்னு சொன்னேன். ஃபஸ்ட்டு சுரேந்தர் அக்கௌண்ட்டில் 50,000 இருக்குது, பட் டெபிட் சைடில் கூட சுரேந்தர் அக்கௌண்ட்டில் 9,000 தான் இருக்குது. இப்போ 50,000 9,000 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா we get 41,000. தென் சுரேஷ் அக்கௌண்ட் கம்பேர் பண்ணும்போது கிரெடிட் சைடில் நமக்கு 30,000 இருக்குது, டெபிட் சைடில் 6,000 தான் இருக்குது. ஸோ 30,000 minus 6,000 we get 24,000. தென் சுகுமார் சுகுமாரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30 இருக்குது, பட் டெபிட் சைடில் 5,000 தான் இருக்குது. ஸோ 30 minus 5,000 we get rupees 25,000. The difference value is known as the க்ளோசிங் பேலன்ஸ் சொல்கிறோம். என்னென்னு சொல்கிறோம்? நம்ம க்ளோசிங் பேலன்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சுந்தரோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் நம்ம ரெண்டு சைடுலையுமே நம்ம காமிக்கிறோம். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சுகுமார் ஹாஸ் டு பிரிங் rupees 30,000 as capital. His share of goodwill is valued at rupees 5,000. He could not bring cash towards goodwill. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ரெண்டு பக்கமும் நமக்கு சுரேந்தர் அக்கௌண்ட்டில் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது நியூவாக வரவனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? 5,000 அவனுக்கு கொடுக்குறோம். அதனால் நம்ம இங்கே ஷேரிங் ஆஃப், அதாவது சுந்தர்ஸோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டோட ஷேரிங் ஆஃப் குட்வில்லை நம்ம சுகுமாருக்கு இங்கே 5,000 காமிச்சிருக்கோம். ஓகேங்களா? இந்த மந்தோட அட் த எண்ட் ஆஃப் த மந்தில் கூடிய க்ளோசிங் பேலன்ஸை நெக்ஸ்ட் மந்தோட பிகினிங்கில் நமக்கு ஷோன் பண்ணி காமிக்கிறோம். பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் 41,000 சுரேந்தருக்கும், தென் சுரேஷ்க்கு 24,000, சுகுமாருக்கு 25,000 காமிக்கிறோம். தென் லாஸ்ட் ஸ்டெப்பு பேலன்ஸ் ஷீட். ப்ரிப்பேர் பேலன்ஸ் ஷீட். இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது லைபிலிட்டி சைடில் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்னு சொல்லும்போது க்ளோசிங் வேல்யூ தான் நம்ம இங்கே பேலன்ஸ் ஷீட் எடுத்து காமிக்கணும். எவ்வளோ இருக்குது க்ளோசிங் வேல்யூ பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்
ஹெட்டிங் கொடுத்துட்டு பார்ட்னர்ஸ் நேம் ஒன் பை ஒன்னாக நமக்கு எழுதணும் சரிங்களா. ஸோ சுந்தர் ஃபஸ்ட்டு சுந்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 41,000 இருக்குது க்ளோசிங் கேபிட்டல் அவனுக்கு. தென் சுரேஷ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம அந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸ் தான் ஓப்பனிங் பேலன்ஸை நம்ம எடுத்து வந்து இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறோம். அப்போ இங்கே நமக்கு காமிக்கும் போது இது தான் நம்ம என்ன பண்ணுறீங்க ஓப்பனிங் கேபிட்டலில் நம்ம காமிக்கிறோம். ஸோ சுந்தருக்கு 41,000, சுரேஷ்க்கு 24,000, தென் சுகுமாருக்கு 25,000. ஸோ டோட்டலி 90,000 ஃபார் 3 பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். தென் கிரெடிட்டர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் 15,000. ஏற்கனவே நமக்கு ஜென்ரல் ரிசர்வ் ஒர்க்ஸ்மேன் காம்பன்சேஷன் ஃபண்டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு. தென் வில் கம் டு த அசட் சைட். பில்டிங் அக்கௌண்ட் பில்டிங் பாருங்கள் 40,000 நமக்கு ஓல்டு இருக்குது. அதுக்கு நமக்கு டிப்ரிசியேஷன் 20% கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 40,000 இன்ட்டு 20/100 8,000 சப்ட்ராக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஏன்னா டிப்ரிசியேஷன் ஆகிருக்கு. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் லெஸ் தான் பண்ணணும், ஆட் பண்ணக்கூடாது, லெஸ் பண்ணணும். இங்கே தவிர ஆடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க லெஸ். 40,000 minus 8,000 we get 32,000. தென் ஃபர்னிச்சரோட நெட் பே பார்த்தீங்கன்னா 13,000 லெஸ் டிப்ரிசியேஷன் வேல்யூ 2,000 ஆல்ரெடி அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ we get 11,000. தென் ஸ்டாக் 25,000 அதுவும் நமக்கு என்னவாக இருக்குது டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு அந்த வேல்யூ. அப்போ லெஸ் டிப்ரிசியேஷன் 5,000 we get 20,000. தென் டெப்டாஸ் 15,000, பில்ஸ் ரிசீவபிள் 14,000. இப்போ பேங்க்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையாப்பா, பேங்க் நமக்கு ஆல்ரெடி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் வாங்க பேங்க்குன்னு இருக்கு இல்லையா, பேங்க் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் 30,000 இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 18,000 பாருங்கள் 18,000 எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நமக்கு இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க அசசேலில் பேங்க்குன்னு கொடுத்துருக்காங்களா. இந்த பேங்க் வேல்யூவோட புதுசாக வந்திருக்கான் இல்லையா அவனோட கேஷ் நம்ம பேங்க்கில் போய்ட்டு சேவ் பண்ணுறோம். அப்போ டோட்டலாக நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 48,000. ஆல்ரெடி பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கூடிய பேங்க் வேல்யூ 18,000. நியூவாக வந்தவனுடைய கேபிட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுகுமார் கேஷ் எடுத்துகிட்டு வரான். ஸோ கேஷ் இஸ் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் பேங்க்குன்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணி போட்டிருக்கோம். அப்போ 18,000 + 30,000 ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 48,000. At the same time evaluate for liability side and liabilities and asset side. Equal amount will be showing in the balance sheet for both side. Okay. So students, today we have learned about the important 5 mark questions from these 3 chapters 3, 4 and 5. Students, I hope that you would have the format and understand the concept which will make you solve the problem easier and more faster. I will give some study material, concentrate on them. If you have any doubt, please contact me. Thank you students.